ओम श्री गुरुदेवाय नम। आज्ञा हे मो प्रिय सुधीवृंद, गत अध्याय आपको कही आसिले से दुई दल पर्यटन से आसते जो अक्षंग अक्षर को से बुझाऊँ से विषय में आम आलोचना कर ऊपर को उठा कौन केमी से जाऊँच कौन से विषय वस्तु जे महामाई घाट ताकू जे बोली अच्छी द्वार से माड़ी पशिया तिले संधि नथाड़ ठेल को सिंधु लहड़ी सेठी महामाया जो आदिशक्ति बसती से द्वार को माड़िकी बसती ये आज्ञा बहुत संधि कथा आसला तीन तिउड़ी टिकुटर संधि से जे त्रिमुंडी विषम घाट महारथी माने भांगी गले फेरी न पाए से कबाट से कबाट को कहीं खोली पारे महारथी माने सब सेठी फेरीगले से सबू फेरती ये आज्ञा बहुत गुरुहर कथा आपण मानक कहि अभी देखेबी बहुत सुंदर जिनस अंशु आउ से कौन कहते एड़े एड़े रथी मान भांगी गले मनुराधन गड़ को छड़ बुझे जगिया जगिंट किए जापर ताकू किए जणिब ताकू किए जणिया ना से आदिशक्ति की जणिया कहीं ना संसार रे ताकू जिनला वाला किए से विषय कहे एमानक संगे समर करू तेबे तू नासबू सकल छ जगिया को जगाई पारे निज द्वार हेबू मेड़ जदि छ द्वार से जहाँ कहते षड़ रूप को जब तू काटी पारू तापर ज्ञान मार्ग आसिले से त्रिकुट संधि में पवन को तू छाड़ू से पवन को मुझे आखि चूरु चारि भाग करी सी पुणी ताकू आहरी 600 भाग करुँच आम कौन से कहते देखा सेठी द्वारे द्वारी दुर्गा महामाई अष्टभुजरे प्रकाश अति विचित्र रणरंगे पंडिता बाहु शास्त्र उपदेश बहु शास्त्र उपदेश नहीं आदिशक्ति से गड़द्वार हो बसती सुंदर विषय बड़ बड़ योद्धा माने युद्ध करे नाना शस्त्र मान धरी बहुत प्रकार युद्ध से करती प्राण को भीति न करी सेमानकु जेबे समर जिणिले सत्य जाणामुख हई बड़ बड़ योद्धा समर पड़े न पारे गंठी फेई से आदिशक्ति जो गंठी की कई फेरी पारे ना अर्जुन मुझे बुझे कौन बहुत बड़ बड़ योद्धा युद्ध कर समस्ते कहते आज्ञा से शिशुंगा नाड़ी यही जगार जो पवन उठेगा ये संधि देके आसब बहुत कष्ट आज्ञा से अर्जुन को बुझे कहते आउ थोड़ा कई उठेबार शक्ति से क्या देना से स्वयं रुद्र को देती से विषय आम सुंदर आलोचना करिया देखिए आउ से कौन कहते सी अष्ट मान ना से कौन कहते सी आम सब सब कहवा से जब समय जिणिले सत्य जाणामुख हई बड़ बड़ योद्धा समय पड़े न पारे गंठी फेई ब्रह्म अस्त्र ठारू सेजंत कठिन अस्त्र से धरे समय ब्रह्म अस्त्र ठारू से आउरी कठिन देखो जरा सुंदर विषय वस्तु जब आपण शुणे बहुत भल जिनस ब्रह्म से समय ब्रह्म अस्त्र ठारे जंत्र से कठिन अस्त्र धरी समय केमते ताकू तू जणी पार्थ अजय से समय अति निर्जर विषम गड़ खंडी से शस्त्र जय नुहई ब्रह्म अस्त्र ब्रह्म शिरा हो गले तेबे से जय हुई से जो ब्रह्म अस्त्र ब्रह्म शिरार पशिक आसो ताले तुम जाकि जितबू भल सुंदर विषय वस्तु यदि मन ध्यान शुणे शुणे अस्त्र को ब्रह्मशिरा होइले तेबे से जय हुई सैन्य जेते गज तुरंग मते धनुर्धर सेनापति मल्ल महामल्ल आवरी अच्छा पछरे कहीं ना महामल्ल माने अच्छा किंतु पछरू कहीं ना बहुत सुंदर विषय वस्तु देखिए मंत्री मान तो दासी दास तार कुमर ही एकादश अति अगतर विपुला लक्ष्मी खटुचती तार पास से आज्ञा आसीगले जो एकादश इंद्रिय को से आसीगले कौन कहते सी आज्ञा जो मंत्री अमानत्य दासी दास तारा कुमर ही एकादश से जो 10 पुओ को से कुमर 11 पुओ को से 11 पुओ करदे एकादश इंद्रिय जाक कहते आमर से आज्ञा इंद्रिय को आसीगले सी तापर द्वादश इंद्रिय से रहिले माँ शक्ति की नहीं से बसिले से कथा भल मंदार बुझाऊँ गीत मध्यम अति अगतर विपुलता लक्ष्मी खटुंट तार पास एत संपद नृपति महाबल राज्य पंचदेश माड़ी राज्य हानि लोभ से न जानती अपना हृदय काढ़ी से अपना हृदय सबको काढ़ी किंतु हानि लाभ किसी से बुझती से जगह मुझे सब कही चिन्हवा भारी कष्ट ये सब जिनस बहुत ज्ञान मार्ग आपण देखिए भुवन लोकता पड़जा हारी गुहारी करती मुकत मंडप थाई बुझाई कहवा ताहार गति से मुक्तिर मंडप तार गति के बुझाई कहूँ अर्जुन तो मन ध्यान दे शुणु बुझाई से बचे भक्ति थिले ता दिशई सुगति धर्म जति पतिव्रता थिले से जतई रोष कला कर्म बाम
ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଯଦି ଭାବିକି ତା ପାଇଁ ତାକୁ ସେବା କରିବେ, ସିଏ ଯାଇ ସୁଗତି ଧର୍ମ ଦେଖିବ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଶିବ ଚଣ୍ଡ ଅଂଶୁମାରୀ ଯମ ଅନଳ ସହିତେ କୁବେର ଦକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ ରଜୁଛନ୍ତି ନର ଯେତେ। ଦେବ ଦେବୀ ନାରୀ ଗଣ ଆଦି କରି ଗଣ ଯେ ହୋଇ ସେ ହେଉ, କୋପ କରେ ତାକୁ କେହି ନ ରଖିବ ଭକତି ଦିଶିବ କାଉଁ। ଏତେ ଲୋକ କେହି ତାକୁ ଜିତି ପାରିଲେନି କି କାହିଁ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ପାଇବୁ ତାକୁ? ଅର୍ଜୁନକୁ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ବିଷୟରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏଇ ମନ ଯାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲା ଦିଶଇ ଅଭୟ ବର, ଏଇ ମନ ଯାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କରୁଥାଇ ନାର ଖାର। ସିଏ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବସିଲା ଏଇଠି ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି, ସେଇ ହେଉଛି ମନ। ସେ ମନର ଉତ୍ପତ୍ତି ସେଇଠୁ କଲେ, ପ୍ରାଣର ଉତ୍ପତ୍ତି ସେଇଠି କଲେ। ଯିଏ ପ୍ରାଣ ସେଇ ମନ, କାରଣ ସେଇ ପବନ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରୁ ସେ ପବନ ଚାଲିଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନ କିଛି ହେଉଛି କି ନା? ଆପଣ ମନ କିଛି କହିପାରୁଛନ୍ତି କି ନା? ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର କିଛି କହିପାରୁଛି କି? ତେଣୁ ଏଇଠି ବହୁତ ସନ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସେ ରଖିକି ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। ଗୁରୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟସ୍ତ। ସେ ମନ ଯାହାକୁ ଦୟା କରିଥାଇ ଜଗତେ ତାହାକୁ ଦୟା, ସେ ମନ ଯାହାକୁ ନିର୍ଭୟା କରାଇ ଜଗତେ ତାହାକୁ ଭୟା। ସେଇ ମନ ହିଁ ନିର୍ଭୟାର ଶକ୍ତି। ସିଏ ଯାହାକୁ ଦୟା କରେ ତାର ସବୁ ଉପରେ ତାଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା। ସିଏ ଯାହାକୁ ଦୟା ନ କରେ, ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହାକୁ ନ ହୁଏ କରୁଣା ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ହୁଅନ୍ତି ବଣା। ମୁଁ ଯାହାକୁ ହୁଏ କରୁଣା ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ହୁଅନ୍ତି ବଣା। ମୁଁ ଯାହାକୁ ହୁଏ ସଦୟ ଜ୍ଞାନ ତାର ହୃଦୟରୁ ଉଦୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତିଟି, ସେଇ ହେଉଛି ମନ ରୂପକ ସବୁ। ସେ ମନର ସୃଷ୍ଟି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଆଗକୁ କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ତ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିବା ତାକୁ ପୁଣି। ଯେ ସେ ବି ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ମନ ଯାହାକୁ ହିଂସା କରୁଥାଏ ଜଗତେ ତାହାକୁ ହିଂସା, ସେ ମନ ଯାହାକୁ ହୃଦୟ ମାନିଥାଏ ଜଗତେ ତାହାକୁ ମାନନ୍ତି। ସେ ମନ ଯାହାକୁ ହିଂସା କଲା, ସେ ମନ ବୋଲନ୍ତି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଯାହାକୁ ହିଂସା କଲା ଜଗତ ତାହାକୁ ହିଂସା। ଆଉ ସେ ମନ ଯାହାକୁ ଦୟା କଲା ଜଗତ ତାହାକୁ ଦୟା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ସେ ମନର ଆୟତେ ଜଗତ ଆୟତ ସୁଲଭର ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ, ମନ ଅଣାୟତେ ଯୋଗ ଅପରାପତ ଶୁଣ ଏ ପାଣ୍ଡୁର ଶିଷ୍ୟ। ମନ ଯେ କରତା ମନ ଯେ ହରତା ମନ ଯେ ଅଟଇ ଭୋଗୀ, ମନ ବହୁ ଲୋଭୀ ମନ ଯେ କୁଟୁମ୍ବୀ ମନ ଅଟେ ମହାଯୋଗୀ। ସେ ମନ ସବୁ କିଛି। ସେଇ ମହାଯୋଗୀ, ସେଇ ମହାଭୋଗୀ। ସେଇ ପୁଣି ପୁଣ୍ୟ କରୁଛି, ସେଇ ପୁଣି ପାପ କରୁଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ଦୁଇଟା ଦ୍ୱାର ସବୁବେଳେ ରଖିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନର ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାର ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଲେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିବେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଯେ ଆହୁରି କଥା କହୁଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମନ ତ ସ୍ଥିର କରିବୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ତତେ ବୁଝାଇ ହେତୁ ତାହା ରଖିଥିବୁ। ଦେଖୁଛ ତରୁ ତରଙ୍ଗ ନିରନ୍ତେ ଭୁଞ୍ଜିଲୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ, ଶଶୀ ଅମୀୟ ଖେଳ ସଙ୍ଗେ ମିଶାଇ ଖଟିଲା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚଳ। ତୋ ନ ଯାଉ ପଡ଼ିଶା ଘର ଯେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଅଗୋଚର। ସେ ସେଇଠି ମନକୁ କରିଦେଲେ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ, ସବୁ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣକୁ କରିଦେଲେ। ମନ ନ ଯାଉଣୁ ସେ ପଡ଼ିଶା ଘର ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ସେ ମନ ପଡ଼ିଶାକୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ ସିନା ଜୟ ତୁ ଲଭିବୁ ପାଣ୍ଡୁର ବୀର। ସେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଯଦି ପଡ଼ିଶା ଘର ବୋଲନ୍ତେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଚକ୍ର ନିରୂପଣ ସବୁ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ପଡ଼ିଶା ଘର। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ତୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଆସିବୁ, ତାହେଲେ ତେବେ ଯାଇ ଲଭିବୁ ପାଣ୍ଡୁର ବୀର। ଅମନରୁ ଖସି ମନ ଦେ ପ୍ରବେଶୀ, ମନରୁ ଜାତ ପବନ, ମନରୁ କ୍ଷରି ବିଷୟରେ ପଶିନ ପାର୍ଶ୍ୱ କିତେ ନିଜେ ଜ୍ଞାନ। ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କେମିତି ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନରୁ ଜାତ ହେଲା ପବନ, ସେ ମନରୁ କ୍ଷରି ବିଷୟରେ ପଶିନ ସେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ। ସେଇ ପବନ ସେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ। ପାଲଟି ଆଉ ନ ତଳିଲା ବିକଳ୍ପ ବିଷୟ ଆରେ କଲା ଗୋଷ୍ଠୀ, ଅସଂଖ୍ୟ ସହସ୍ର ଧରି ସେ ନ ପାରିଲା ଆବୋରି ସେ କଳ୍ପନାର ସୃଷ୍ଟି। ସେଇଠୁ କଳ୍ପନାର ସୃଷ୍ଟି ଆସିଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଗୋଟି କରି ବୁଝାଇ ଦେଇ ଆସିଛି ଯେ କଳ୍ପନା ରୂପେ କାଳ ଥାଇ ସେ କାଳ ଅବଶ୍ୟ ଘଟାଇ। ମନୁଷ୍ୟ କଳ୍ପନା ତିଆରି କରୁଛି, ମନର କଳ୍ପନା ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ମୁଁ ଗାଡ଼ି କରିବି, ଘୋଡ଼ା କରିବି, ଭଲ କରିବି, ମନ୍ଦ କରିବି, ସଂସାର କରିବି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କଳ୍ପନାରେ ସେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେ ସେଇ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବିଷୟରେ ଆଣ୍ଟ ଭୋଗରେ ଗରିଷ୍ଠ ହୋଇ ତାହି ମହାତେଜ, ଧରୁ ଧରୁ ପାଦ ଅରଣ୍ୟ ନ ମାନି ପାଇଗଲା ମତଗଜ। ବିଷୟ ରସରେ ଯେଉଁମାନେ ମାତିକି ରହିଲେ, ସିଏ ମତଗଜ। ଆଉ ସେ କେବେ ସେ ତାକୁ ଧରୁ ଧରୁ ସେ ଖସି ପଳାଇ ଆସିବ।
ସିଏ ତ୍ରିକୁଟ ସନ୍ଧି ଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାଇବ ନାହିଁ। ସେ ଗଜକୁ ମୁଇଁ ଧରିବି ଇଥିଲି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପାର୍ଥ, ତାହା ମୁଇଁ ତୋତେ ବିସ୍ତାରି କହୁଛି ଶୁଣ ସୁଭଦ୍ରାର କାନ୍ତ। ସେ ଯେଉଁ ମତଗତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ରୁଦ୍ର। ତେଣୁ ସିଏ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆର ବହୁତ ଅବଗତ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହି ଆସିଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲି ଦେଖୁଛି କ'ଣଟା ମୁଁ କହିଲି, ଭୁଲ କହିଲି ନା ଠିକ୍ କହିଲି। କାରଣ କାହିଁକି ମୋ ପାଖକୁ ସେ ସତ୍ୟ ଆସିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାସେଟ୍ କରି ଛାଡ଼ିବି। ଆସିବେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏବେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ଆସିବେ। ସେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝେଇକି କହିବି କ'ଣ ସବୁ ତା'ର ତତ୍ତ୍ୱ। କଳକି ଠାକୁର ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ କିନା କହିବି। ସତ୍ୟ ସେ ବଚନ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା, ସିଆଡ଼କୁ ସେ ଭିତରକୁ ବହୁତ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚ ଦେଶର ମୁଁ 25 ବେଠିଆ ଧରି ଆଣିଲ ଏଇ ବଳେ, ପଞ୍ଚ ଦଳାଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ଜଗାଇ ଷଡ଼ ରଥୀଙ୍କର ମିଳେ। ଆରେ ପାର୍ଥ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଦଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 5 ରୁ 25 ବେଠିଆ, 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତି, ସେ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ବେଠିଆ ବୋଲି କରିକି ତାକୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି।